السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وفاقی وزیر محترم جناب شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس سے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، بڑی مہربانی آپ لوگوں کی کہ آپ نے آج انتہائی اہم موضوعات کے لیے یہاں پہ یہ پریس کانفرنس بلائی ہے جی، اور میں اپنے صحافی بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو سوالات ہمارے طے ہوئے ہیں آپ اتنے ہی کریں گے۔ جی شیخ صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ سارے میرے جو اخبار نویس دوست ہیں یہ جرت گفتار، جرت اظہار کے علمبردار ہیں، اور آپ ان پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ طے شدہ سوال کریں گے آپ سے۔ جنید صاحب، آپ جرت گفتار کے علمبردار کہہ کے ان کو جذباتی نہ کریں۔ میرے بھی وہ دوست ہیں اور ان کے ساتھ میری سوالات کی ڈیل طے ہو چکی ہے۔ یہ جو پہلوان ہیں کونے میں بیٹھے ہوئے، ان کا معاہدہ تھوڑا سا اڑا ہوا ہے، ورنہ باقی تو سارے ریڈی ہیں۔ کیا مطلب ہے صاحب؟ یہ پہلوان کہہ رہے ہیں کہ بریانی میں 2 شامی ہونے چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شامی ملے۔ شیخ صاحب، طے کیا ہوا ہے؟ ہم سے یہ بات ضروری ہے کہ پریس کانفرنس کے بعد کھانا ہوگا، سوالات تو طے نہیں ہوئے۔ تو کھانا کس لیے ہونا ہے؟ پریس کانفرنس پہ آئے ہیں یا کلوں پہ آئے ہوئے ہیں؟ کھانا اسی بات کا ہے کہ دوستانہ ماحول میں بات چیت ہونی چاہیے۔ یہ کہیں نا سر۔ جی شیخ صاحب، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی۔ جی حکم۔ میں سر کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں تو کرایہ دیا نہیں جاتا، تو گورنمنٹ جو 50 لاکھ گھر بنا رہی تھی اس گھروں میں صحافیوں کے گھر نہیں بن رہے؟ انشاءاللہ بنیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اگر صحافیوں کے گھر بنے تو کارنر والا گھر مجھے دینا پڑے۔ وہ پہلے باندھتے لین دے تو 40 بھی دسن لگ پہ 50 لاکھ اگر بنے نا تو میرا وعدہ ہے 20 میں سے 10 تمہیں دے دوں۔ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے۔ ویسے مجھے تو جنید صاحب نے بتایا کہ آپ بڑے سینئر صحافی ہیں اور آپ مکان کے کرائے سے تنگ ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب، میڈیا کو اشتہار نہیں مل رہے تو تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ دیکھیں غوری صاحب، سب نے مل جل کے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ہمیں ڈبل محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا جی۔ آپ بھی ساتھ کو پارٹ ٹائم کام کر لیا کریں۔ میں نے دیکھا ہے آپ ہارمونیم بڑا اچھا بجا لیتے ہیں۔ شیخ صاحب، شادی ہال بند نے، تھیٹر بند نے، میں گھر چ باجا پا کے خبراں پڑھاں گا؟ شیخ صاحب، پریس کانفرنس کی طرف آئیں، یہ بتائیں کہ یہ کرونا کی وجہ سے ریلوے کا خسارہ کہاں تک پہنچے گا، یہ بتائیں۔ ہاں، اصل بات۔ دیکھیں بی بی، یہ تو قدرتی آفت ہے، اس میں شیخ رشید یا پرائم منسٹر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت آئی ہوئی ہے، اور آپ سب مل جل کے دعا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس آفت کو ختم کرے۔ آمین۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کی ترقی جو ہے وہ بالکل منزل پہ پہنچنے والی تھی۔ یہ تو کرونا کی وجہ سے ہمیں خسارہ ہو گیا، ورنہ ریلوے کو ہم نے اللہ کے فضل سے خسارے سے نکال لیا تھا، اچھا۔ اور وہ ترقی کی طرف گامزن تھی۔ ہاں۔ اب کرونا کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہ ہی کرونا میرا واقف ہے، نہ ہی وہ نظر آتا ہے، نہ ہی وہ حکومت کے بس میں ہے۔ لیکن شیخ صاحب میری عرض سن لیں، پوری دنیا میں جو اچھے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، اچھی حکومتیں ہیں، اچھے منسٹرز ہیں، وہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو چاک آؤٹ کر رہے ہیں نا۔ جنید صاحب، امریکہ سے زیادہ اچھا ایڈمنسٹریٹر کون ہے؟ امریکہ سے زیادہ اچھی حکومت کس کی ہوتی ہے؟ اگر وہ لوگ اس وبا پہ قابو نہیں پا سکے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ وبا پہ قابو پائیں، لیکن آپ اپنے محکمے کو بچانے کی صحیح تو کریں۔ جی جنید صاحب، دیکھیں، ریلوے کو اس وبا سے بچانے کے لیے جو شیخ رشید نے کیا ہے وہ اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کسی اور ریلوے منسٹر کے ذہن میں نہیں آیا۔ جی، زبردست۔ میں نے ہر ٹرین کے انجن کو ماسک پہنا دیا ہے۔ دیکھیں، ٹرین جب جا رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کرونے کی ٹکر انجن سے ہونی ہے، تو میں نے انجنوں کے آگے ماسک لگوا دی۔ اچھا، وہیں پہ کرونا سٹک ہو جائے گا تو پوری ٹرین بچ جائے گی۔ شیخ صاحب، ٹرینیں تو چل ہی نہیں رہی۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا، کرونا کو تو نہیں پتا کھڑی ہے یا چل رہی ہے۔ نہ ہی کرونا یہ دیکھ کے حملہ کرتا ہے کہ چل رہی ہے ٹرین یا نہیں چل رہی اور نہ ہی کرونا ہاتھ دے کے ملتان اسٹیشن پہ کہتا ہے کہ مجھے کھانے والوں اتار دینا۔ جی ہاں، کرونا نہ ٹکٹ لیتا ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ ٹرین ہے یہ کیا ہے، اس نے تو چمٹ جانا ہے۔ شیخ صاحب، یہ بھی نہیں آواز آتی کرونا کو؟ دیکھیں غوری صاحب، آپ کو آتی ہیں باتیں، یہ جو کرونا ہے نا، اس نے بڑے بڑوں کی پاں نکال دی۔
रेलवे की तो पहले ही पान निकली होती है। शेख साहब, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि भाप लेने से कोरोना से बचा जा सकता है, तो आप भाप वाले इंजन दोबारा ले आए। यानी आपका मतलब है कि भाप वाले इंजन स्टेशन पे स्टार्ट करके खड़े कर दें और शहर के लोग आके इंजन सूंघें। वो जो डॉक्टर भाप का कह रहे हैं, वो अपने घर में चूल्हे पे पतीली रख के वो भाप लेनी है, वो जाके रेलवे इंजन से भाप नहीं लेनी। और वैसे भी देखें, जो भाप वाला इंजन है वो अगर कोरोना से बचेगा तो वो तो सिर्फ अपना इंजन बचेगा ना, पीछे 40-50 डब्बों की कौन जिम्मेदारी लेगा? शेख साहब, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि सारी ट्रेनें बेकार खड़ी हैं, उनका कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो होना चाहिए। ये आप शेख रशीद को ना बताएं इस्तेमाल क्या होना चाहिए और कुछ ना कुछ होना चाहिए। आइडिया मेरे पास बहुत हैं। ये शेख का जो दिमाग है ये आइडियों की फैक्ट्री है। ये आप विग देख के ये ना समझें कि फैक्ट्री का लॉकडाउन हुआ हुआ है। ये अल्लाह के फजल से फैक्ट्री चल रही है और बेशुमार आइडिया जुनैद साहब मेरे पास हैं। बल्कि मैंने तो अपनी काबीना की मीटिंग में भी ये कहा है कि देखें, आप अगर चाहते हैं कि खसारे से निकला जाए तो आप अगर मुझे इजाजत दे दें तो मैं सिर्फ रेलवे से आपको अरबों डॉलर कमा के दे सकता हूं। कैसे बताएं, शेयर करें, हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं आप देख रहे हैं। देखें, ये पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट मां सिवाय खाने पीने के और कोई नहीं। दूसरी कौमें जो हैं जुनैद साहब, उनके पास तो हर कदम पे एंटरटेनमेंट मौजूद है। लोग दफ्तरों से घर जाते हैं थके टूटे, उनकी घर में बेगमात जो इस्तकबाल करती हैं, उनके लिए तो वही बड़ी इंटरटेनमेंट है। तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां तो बेचारा दफ्तर जाए या दफ्तर से वापस आए, उसके साथ जो होती है ये या खुदा जानता है या फिर जुनैद साहब जानते हैं। तो इसलिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। और एंटरटेनमेंट चूंकि मैं जैसे बता चुका हूं कि यहां पे सबसे ज्यादा खाने पीने की और रेस्टोरेंट की एंटरटेनमेंट है। इसलिए जुनैद साहब, मेरे पास ये आइडिया है कि जितने भी रेलगाड़ियां हैं हमारे पास और उसकी जो बोगियां हैं, उनमें अगर रेस्टोरेंट खोल दिए जाएं, मेरा ख्याल है कि अरबों डॉलर भी इकट्ठे होंगे और लोग भी एंटरटेन होते रहेंगे। क्या आइडिया है शेख साहब, जबरदस्त शेख। क्योंकि हमारे रेलवे के अल्लाह के फजल से खाने ही तो मशहूर हैं। वो स्टेशन पे बिक रहे हों या ट्रेन के अंदर, आप जुनैद साहब जानते हैं कि कितने लजीज खाने होते हैं। शेख साहब, हमारी रेलवे के खाने और लजीज यार, दिल नाल खाओ तो लजीज ही होते। खान तो पहले ही तुसी दिल छड़ दियोगे तो फिर तो भावें तुहाडे अगे हिरन पका के रख दिओ, तुहानू नहीं अच्छा लगेगा। शेख साहब, रेलवे स्टेशन ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਦੇ ਉਹ ਦੋ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆ। कल दे और आज दे नहीं, ये पता चलता है कि पिछले महीने के, ये इस महीने के। देखें, ये ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। खा सकते हैं, सुन नहीं सकते, हद हो गई। देखें, आप मीडिया वाले जो हैं, आपको सिर्फ मनफी तनकीद ही अब नजर आती है, कोई उसका पॉजिटिव पहलू भी देखा करें। अल्लाह ताला के फजलो करम से सिर्फ पूरी दुनिया में रेलवे के पकौड़े ऐसे हैं, आप एक पाव ले लें तो वो 2 महीने खत्म नहीं होते। वो कैसे जी? गौरी साहब, एक ही पकौड़ा मुंह में डाल के बेशक 2 महीने चबाते रहे, वो अंदर ही नहीं जाता। शेख साहब, फिर मेरे ज़हन में एक आइडिया है। आप ये प्लेयर्स जो सारा दिन च्युइंगम चबाते हैं ना, आप उनको अपने पकौड़े सस्ते निर्खों पे दें। च्युइंगम की जगह वो पकौड़े चबाया बट करें। आइडिया देखे ना, ये तो फिर दिए से दिया जलता जाता। इसी तरह हमने मिलजुल के मुल्क को खसारे से निकाल लेना। अब ये जो आपने च्युइंगम की जगह पकौड़े का आइडिया दिया है, मैं समझता हूं कि ये आईसीसी वालों को जब पता चलेगा तो उन्होंने फौरन रेलवे से राब्ता कर लेना। नहीं शेख साहब, आप फवाद चौधरी साहब से कहें कि उन पकौड़ों में कोई ऐसी चीज शामिल करें कि उनका बबल भी अच्छा बने। ये देखें, अब इसी तरह आइडिया निकलते जाएंगे और इंशाल्लाह बिजनेस हमारा बढ़ता जाएगा। शेख साहब, उन पकौड़ों को किस दिल से चबाएं? ना तो उसमें सूखा धनिया होता है, ना अनारदाना होता है। तो यार, कोलों भी कुछ पाया करो कि उन हर्षे पकौड़े वाला ही पाए। पकौड़े आपको दे दिए हैं ना कुछ उसमें डाल लें। शेख साहब, कीमे वाली टिक्की रेलवे स्टेशन पे कमाल की होती है। दुनिया में वाहिद कीमे वाली टिक्की है जो कीमे की होती नहीं। तो यही इनोवेशन है। देखें, मैं एक दफा फिर आपको ये बताना चाहता हूं कि जितनी देर तक जी
हम मुख्तलिफ रास्तों से नहीं निकलना चाहेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। हाँ। ये भी अल्लाह के फजल से एक डिफरेंट रास्ता है वाह रे वाह। कि कीमे की टिक्की कीमे की नहीं है। वाह रे वाह। वाह जी वाह, क्या बात है जी। लो जी, शेख साहब की बातों से अंदाजा हुआ है जी। कि पहले तो हर दौर में रेलवे खसारे में जाता था, लेकिन शेख रशीद साहब रेलवे हाँ। बंद करा के ही जाएंगे। ओए काले इंजनां ਨੂੰ ईंधन सप्लाई करने वाले आ और रेलगड्डी की छत पे बह के आंध्र प्रदेश जाने वाले आ। ओए। शेख साहब, क्या हो गया आपको? जुनैद साहब देखे तो सही किस तरह का मजाक उड़ा रहे हैं यार। खुदा के वास्ते आप इतना तो माने कि अल्लाह ताला के फजलो करम से शेख रशीद ने रेलवे को मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया था। जी जी। सिर्फ 2-4 हाथ रह गए थे, कोरोना आ गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पंजाबी फिल्म में दुल्हन के घर से थोड़ा सा पहले बारात को डाकू पड़ जाते। अब इसमें शेख रशीद का या हमारी हुकूमत का क्या कसूर है? ये एक वबा है, एक आफत है, इससे अब सारा काम रुक गया, वरना अल्लाह के फजल से रेलवे तो चकाचक चलना शुरू हो गई। शेख साहब, इंशाल्लाह ताला दोबारा रेल का पहिया उसी तरह चलेगा। बिल्कुल चलना शुरू हो गया था जुनैद साहब, बिल्कुल ऐसे ही रुका है जैसे कराची से थोड़ा पहले लांडी के करीब रेलगाड़ी का टायर पंचर हो जाए। अच्छा जी शेख साहब, बात हो रही थी कीमे वाली टिक्की की। बात हो रही थी तेरे शामी की, वो तेनू एक ही मिलना है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।